ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ परसों विधान सभा दे विच मता लियावांगे और एक धारा जोड़ी जाएगी गुरुद्वारा एक्ट 1925 दे। और इस ऐलान दे नाल ही पंजाब दे विच माहौल गरमा गया। SGPC ने सीधा निशाना लाया सीएम ते कि सीएम सिख मसलियां दे विच सीधी दखलअंदाजी कर रहे ने। उन्होंने कहा कि सिख मसलियां ते SGPC का अधिकार है, सरकार नूं दखल का कोई अधिकार नहीं। एडवोकेट हरजिंदर धामी होरां दा यह बयान है। उन्होंने कहा कि तुहाडीआं अजिहियां हरकतां नूं सिख बर्दाश्त नहीं करनगे। गुरबाणी कीर्तन की मर्यादा नूं समझण दी कोशिश करो। ये गल एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी प्रधान SGPC वालों कही गई है। सीएम ने एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी सी कि कल नूं कैबिनेट एक मता अप्रूव करेगी और उस तो बाद उसनूं विधान सभा च लिआंदा जाएगा। सीएम ने लिखा कि वाहिगुरू जी के आशीर्वाद सदका कल एक इतिहासिक फैसला करन जा रहे हाँ। और उसदे विच उन्होंने अगे लिखा कि समूह संगतां दी मंग दे मुताबिक सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 च एक नवीं धारा जोड़ रहे हाँ कि श्री हरमंदर साहिब जी तो गुरबाणी का प्रसारण सब लई मुफ्त होएगा, नो टेंडर रिक्वायर्ड। कल कैबिनेट ते 20 जून नूं विधान सभा च मता आएगा। ये ट्वीट सीएम भगवंत मान वालों कीता गया। तो इसके जवाब दे विच एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी प्रधान SGPC ने भी ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री नूं एड्रैस करके उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जी सिखां दे धार्मिक मामलों नूं उलझाउण दी कोशिश ना करो। सिखां दे मामले संगत दी भावनावां ते सरोकारां नाल संबंधित ने, जिन्हां च सरकारां नूं सिद्धे तौर ते दखल दा कोई हक नहीं है। अगे उन्होंने लिखा कि तुसीं सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 च सोध करके नवीं धारा जोड़न की गल कर रहे हो, जिस दी प्रक्रिया बारे तुहानूं जानकारी नहीं है। एक ट्वीट सुनील जाखड़ वालों भी किया गया है। बीजेपी आगू ने सुनील जाखड़ उन्होंने लिखा है कि मान साहब गुरु घर च जाके मत्था टेकी दा है, गुरु घर नाल मत्था लाई दा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इस गल का धारनी हाँ कि गुरबाणी प्रसारण ते किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, पर जिस तरह तुसी अपनियां सियासी किड़ां कड्ढण लई सिखां दे धार्मिक मसलियां च दखल दे रहे हो, ये अति निंदनयोग है ते मैं आप दे गुरुद्वारा एक्ट च सोध दे इस इरादे का सख्त विरोध करदा हाँ। ये ट्वीट किया गया सुनील जाखड़ वालों। उस तो बाद HS फूलका ने एक ट्वीट किया है और HS फूलका अपने ट्वीट दे विच लिखते हैं कि पंजाब विधान सभा कोल एक्ट च सोध करन दा अधिकार नहीं है। वो सिर्फ केंद्र सरकार नूं एक्ट च सोध करन लई कहण लई मता पास कर सकती है, पर पंजाब विधान सभा कोल सुप्रीम कोर्ट के फैसले अनुसार अपना गुरुद्वारा एक्ट पास करन दा पूरा अधिकार है। पंजाब नूं केंद्र दे चुंगल तो बाहर आके अपना एक्ट पास करना चाहिए। यह ट्वीट किया गया है HS फूलका वालों। ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट है, हिमाचल भी है, चंडीगढ़ भी है। तो इस किस्म की सोध करने का अधिकार केवल ते केवल जे है तो पार्लीमेंट विच कोल जदों दा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनया पंजाब हरियाणा ते हिमाचल चंडीगढ़ सारे गुरुद्वारे पैंदे ने। सो वक्री गल है भी हुण हरियाणा अलग होया। ते मैं समझदा कि ऐसी सोच जिहड़ी करन दा हक ही नहीं रखदे और बेलोड़े विवाद खड़े करने। और एक परंपरा मास्टर तारा सिंह नेहरू एक्ट पैक्ट तो बाद कि हुण तक जदों भी कोई सोध हुई आ तां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भरोसे विच लैके ही हुई आ। ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी सलाह तो बिना भरोसे विच लए बिना SGPC नूं इस तरह की कोई सोध दीयां गल्लां करनियां सरासर सिखां दे मसलिਆਂ 'ਚ दखलअंदाजी है। और मैं समझदा कि बेलोड़े विवाद खड़े कर रहे ने मुख्यमंत्री। मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब नूं पुछना चाहुंदा कि की पंजाब दे मुख्यमंत्री होण दे नाते उन्हां नूं इन्ना भी नहीं पता कि जिहड़ा सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 है ये केंद्र सरकार दा एक्ट है ते इहदे 'च अमेंडमेंट सिर्फ देश दी पार्लीमेंट कर सकती है। फिर मुख्यमंत्री साहब क्यों ऐसियां बेतुकीयां गल्लां करके पंजाबियों का ध्यान भटकाउण की कोशिश करते हैं? कि यह सिर्फ एक TRP एक्सरसाइज है या 5 बजे तो बाद वाला ट्वीट है जिसकी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री साहब आप ही नहीं ले सकते? वीरो की सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 उदा ही होंद दे विच आ गया सी? पता नहीं किन्नियां कुर्बानियां किन्नियां शहीदियां हुईयां तां किते जाके सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 बनिया। ते हुण कांग्रेस तो बाद पंजाब दे मुख मंत्री साडे धार्मिक मामलिਆਂ 'ਚ दखल दे के ऐसियां जड़ियां कोझियां हरकतां केजरीवाल दे कहण ते कर रहे ने, ये किड्डियां कुछ जायज़ ने?
ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1925 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਲੇਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੀਅਰਗੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਆ ਗਿਆ, ਯੂਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਮਾਰਚ ਪੈਕਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਲੋੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਗੁਪਤ ਹੋਵੇ? ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਅਰਜੈਂਟ ਔਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਹਿਦਾ ਬੈਠੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਏਜੰਡਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਏਜੰਡਾ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ, ਮਾਰ ਧਾੜ, ਕਬਜ਼ੇਬਾਜ਼ੀ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀਰੋ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਰੋਮ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ,
ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ, ਇੱਕ ਮੁਰਤਾ, ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ। NHM ਦਾ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, RDF 0% ਕਰਤੀ, 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁਰਤਾ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ, ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, CM ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਜਾਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਰ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ SGP ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦਾਖਲ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹੀ ਆਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨਵੇਂ, ਔਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਨਾ, ਡਿਫਾੜ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਵੀ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ, ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਸਿੱਧਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਹਿਮਾਕਤ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ CM ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। SGPC ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ HS ਫੂਲਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ HS ਫੂਲਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਡਿਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। जो मौजूदा एक्ट है ना, ये सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925, वो इंटरस्टेट एक्ट होने करके
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ HPC ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਜੋ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਹੋਲਡ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਹੈ ਤੇ HPC ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਈ। ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਖਤਿਆਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ